Academics channel. So dear student, today we are going to start our next chapter, health and diseases. So can you recall, here some questions are given. We have to give its answer. First question is, have you ever taken the leave from school due to sickness? तुम्ही जर कधी आजारी पडलेला असाल तर शाळेतून सुट्टी घेतलेली असेल का? Obviously. Each and every student have taken rest or leave from school due to sickness, or when there was a feeling of illness, then you must have taken the leave from school due to sickness. Second question is, what happens exactly when we become sick? तुम्ही आजारी पडता म्हणजे नक्की काय होतं बरं? What happens exactly when we become sick? Our normal body condition or our normal health get disturbed when we become sick. Third question, sometimes we feel good even without taking any medicines, and sometimes we need to consult doctor and take regular medicine. So why is it so? काही वेळेस काय होतं की आपण आजारी पडल्यावर कोणतेही औषधोपचार न करता किंवा डॉक्टरचा सल्ला न घेता आपण बरं होतो, परंतु काही वेळेस आपल्याला डॉक्टरांचा सल्ला घेणं गरजेचं ठरतं. तर असं का बरं? सो समटाइम्स we take up household remedies. For example, if we get suffered from common cold or cough, then we take kadha. Okay? So at that time we feel just like a normal person, or the diseases get cured quickly. But in another diseases or sometimes in other condition, the diseases cannot be cured with household remedies. In that case we have to consult the doctor or we have to take regular medicine. तर काही वेळेला आपल्याला ज्यावेळेस कॉमन सर्दी होते किंवा खोकला होतो, अशा वेळेस आपण घरगुती पद्धतीचे अनेक उपचार करतो, काढा वगैरे काही घेतो, किंवा काही वेळेस उपचार न करता देखील सुद्धा आपण बरं होतो. परंतु काही जे आजार आहे ते बरे होत नाही, तर अशा आजाराच्या संदर्भात आपल्याला डॉक्टरांचा योग्य तो सल्ला घेणं किंवा योग्य तो उपचार घेणं गरजेचं ठरतं. सो now we will discuss about health. Health means आरोग्य. So what is its definition? आपण आता आरोग्याची व्याख्या बघूया. Health is the state of complete physical, mental and social well-beingness, not a merely only absence of diseases. तर आरोग्य म्हणजे काय? आरोग्य म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची शारीरिकरित्या, मानसिकरित्या आणि सामाजिकरित्या सुदृढ असण्याची स्थिती. फक्त रोगाचा अभाव म्हणजेच आरोग्य नाही. तर आरोग्य म्हणजे रोगाचा अभाव नसून तर एखाद्या व्यक्तीची शारीरिकरित्या, मानसिकरित्या आणि सामाजिकरित्या सुदृढ असण्याची स्थिती म्हणजेच आरोग्य होय. Our second point is diseases. So what is diseases? तर डिसीजेस म्हणजे काय? Condition of disturbances in physical and physiological processes of body is called as diseases. Each and every disease has its own symptoms. तर diseases म्हणजे काय? एखाद्या व्यक्तीची शारीरिक आणि मानसशास्त्रीयरित्या शरीराच्या ज्या जैविक क्रिया असतात त्या जैविक क्रियांमध्ये बिघाड होण्याची जी परिस्थिती असते त्या परिस्थितीला diseases असं म्हटलं जातं. Can you tell? Here some questions are given for you. First question is, how do the following diseases spread? खाली काही आजारांची किंवा रोगांची नावे दिलेली आहेत, तर ते आजार कशा प्रकारे पसरतात किंवा स्प्रेड होतात हे तुम्हाला सांगायचे. Here first disease is hepatitis. Hepatitis म्हणजे माहीतच असेल सर्वांना. Hepatitis म्हणजे कावीळ. तर कावीळ हा आजार कसा पसरतो? The diseases hepatitis spread through contaminated water or food. तर जे दूषित अन्न आहे आणि दूषित पाणी आहे ते जर आपण ग्रहण केलं तर हेपॅटिटिस हा आजार पसरण्याची शक्यता असते. And sometime if there is a transmission of blood or
पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग दिस डिसीजेस. जर एखाद्या वेळेस दूषित रक्त जरी दिलं गेलं तर अशा वेळेस कावीळ होण्याचा देखील चान्सेस असतो. देन सेकंड इज डेंग्यू. द डिसीजेस डेंग्यू इज स्प्रेड ड्यू टू बाईट ऑफ मॉस्किटो. तर मॉस्किटोच्या बाईटमुळे डेंग्यू होण्याची शक्यता असते. देन थर्ड इज डिसेंट्री. डिसेंट्री इज स्प्रेड ड्यू टू contaminated water or air. Then swine flu. Swine flu is spread due to contaminated air by its viruses, swine flu viruses. Then scabies. Scabies is spread due to mite of scabies. Then second question is what do we mean by pathogen? तर pathogen म्हणजे काय? So pathogens are the disease causing agents are called as pathogens. तर ज्यामुळे आपल्याला आजार होतो किंवा रोग होण्यास जे कारके कारणीभूत असतात त्यालाच आपण पॅथोजेन असं म्हणतो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट डू वी मीन बाय इन्फेक्शियस डिसीजेस. इन्फेक्शियस डिसीजेस किंवा संसर्गजन्य आजार म्हणजे काय? द डिसीजेस विच स्प्रेड ड्यू टू कंटॅमिनेटेड एअर, वॉटर, फूड ॲज वेल ॲज समटाइम्स इट मे स्प्रेड ड्यू टू वेक्टर्स. तर जे आजार दूषित अन्न, दूषित पाणी किंवा दूषित हवेमार्फत पसरतात किंवा काही जे वेक्टर्स आहे, कारके आहेत ते पसरण्यास याला कारणीभूत असतात, यालाच इन्फेक्शियस डिसीजेस असं म्हटलं जातं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसीजेस. सो अकॉर्डिंग टू ड्युरेशन अँड अकॉर्डिंग टू रिझन द डिसीजेस आर क्लासिफाइड ॲज. अकॉर्डिंग टू ड्युरेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजेस, क्रोनिक डिसीजेस अँड ॲक्यूट डिसीजेस. तर ड्युरेशन नुसार म्हणजे कालावधीनुसार डिसीजेसचे दोन टाईप आहे किंवा दोन प्रकार आहेत. पहिले आहे क्रोनिक डिसीजेस आणि दुसरं आहे ॲक्यूट डिसीजेस. तर क्रोनिक डिसीजेसमध्ये जे दीर्घकालीन आजार आहे ते दीर्घकालीन आजार यांचा समावेश होतो. फॉर एक्झाम्पल एड्स. देन ॲक्यूट डिसीजेस. ॲक्यूट डिसीजेस म्हणजे तीव्र आजार. अकॉर्डिंग टू रिझन there are two types of diseases, hereditary diseases and acquired diseases. तर कारणांनुसार डिसीजेसचे दोन प्रकार आहेत. पहिला टाइप आहे हेरिडिटरी डिसीजेस किंवा अनुवांशिक आजार. तर यामध्ये एक्झाम्पल आहे डाऊन सिंड्रोम, ज्याला डाऊन संलक्षण असं म्हटलं जातं. तर या डाऊन संलक्षणमध्ये काय होतं किंवा या आजाराचे लक्षणे काय? तर एखाद्या बाळाची वाढ खुंटते किंवा त्याची उंची कमी असते, त्याची शारीरिक वाढ होत नाही किंवा त्याच्यामध्ये मतिमंदत्व येतं. तर हे आहे अनुवांशिक आजार. दे ॲक्वायर्ड डिसीजेस, याला उपार्जित आजार असं देखील म्हटलं जातं. सो ॲक्वायर्ड डिसीजेस आर क्लासिफाईड इनटू टू टाइप्स किंवा ॲक्वायर्ड डिसीजेसचे देखील दोन प्रकार आहेत. मग यामध्ये फर्स्ट आहे इन्फेक्शियस डिसीजेस आणि सेकंड आहे नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. तर इन्फेक्शियस डिसीजेस म्हणजे संसर्गजन्य रोग. तर जे आजार एखाद्या आजारी व्यक्तीच्या संपर्कात आल्याने होतात ते आजार म्हणजे इन्फेक्शियस डिसीजेस आणि नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस म्हणजे असंसर्गजन्य रोग. तर इन्फेक्शियस डिसीजेस मध्ये एक्झाम्पल्स आहे कॉमन कोल्ड, फ्लू आणि नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस मध्ये एक्झाम्पल आहे डायबिटीज. Now we will study infectious diseases. Its definition: diseases spread through contaminated air, water, food or vectors, that is insects and other animals, are called as infectious diseases. तर infectious diseases संसर्गजन्य रोग किंवा संक्रामक रोग म्हणजे काय? दूषित हवा, पाणी, अन्न किंवा वाहके, मग वाहकांमध्ये कीटक आणि प्राणी यांचा समावेश होतो. तर याद्वारे पसरणारे रोग म्हणजेच संसर्गजन्य रोग होय. Let us discuss some diseases, pathogens responsible to spread that diseases, mode of infection, symptoms and prevention and treatment. First we will discuss about tuberculosis. तर tuberculosis म्हणजे क्षयरोग. So Mycobacterium tuberculei, this pathogen or this bacteria is responsible to spread these diseases. तर मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युली नावाचा जो जीवाणू आहे या जीवाणूमुळे किंवा या कारकामुळे हा रोग स्प्रेड होतो. देन मोड ऑफ इन्फेक्शन, स्पिटिंग बाय पेशंट थ्रू एअर, प्रोलॉंग कॉन्टॅक्ट विथ अँड शेअरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशंट.
या रोगाच्या संक्रमणाचे माध्यम कोणते? रोगाच्या थुंकीतून, त्यानंतर हवेमार्फत प्रसार होतो, रोगाच्या सानिध्यात दीर्घकाळ राहिल्याने आणि रोगाच्या वस्तू वापरल्याने या रोगाचे संक्रमण हे होत असते. देन सिम्पटम्स: क्रोनिक कफ, ब्लडी स्पिटिंग, इमॅसिएशन, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, दीर्घ मुदतीचा खोकला येणे, थुंकीतून रक्त पडणे, वजन कमी होणे, त्यानंतर श्वासोच्छवास प्रक्रियेत त्रास होणे किंवा अडथळा निर्माण होणे ही या रोगाची लक्षणे आहेत. प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट: या रोगावर कोणते उपाय आणि उपचार केले जातात किंवा घेतले जातात? BCG व्हॅक्सिन, आयसोलेशन ऑफ पेशंट, रेग्युलर मेडिकेशन लाईक डॉट. तर BCG लस ही टोचून घ्यावी, त्यानंतर रुग्णास इतरांपासून आयसोलेट करावे किंवा विभक्त ठेवावे, वेगळे ठेवावे, त्यानंतर नियमित औषधे घ्यावी आणि डॉट ही जी हा उपचार आहे तो पूर्ण व नियमित घ्यावा. सेकंड डिसीज इज हिपॅटिटिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज जॉइंटाइटिस. तर हिपॅटिटिस म्हणजेच कावीळ. सो द पॅथोजेन रेस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड हिपॅटिटिस इज हिपॅटिटिस व्हायरसेस A, B, C, D and E. तर हिपॅटिटिस विषाणू A, B, C, D आणि E हे कारके हा रोग स्प्रेड होण्यास कारणीभूत ठरतात. मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हिपॅटिटिस: कंटॅमिनेटेड वॉटर, शेअरिंग ऑफ निडल्स, ब्लड ट्रान्सफ्युजन. या रोगाच्या संक्रमणाचे माध्यम म्हणजेच पाणी, रुग्णासाठी वापरलेल्या सुया, त्यानंतर रक्तपराधन. यामुळे या रोगाचे संक्रमण हे होत असते. देन सिम्पटम्स: ॲनोक्झेरिया, येलो युरिन, जनरल वीकनेस, नॉसिया, वॉमिटिंग अँड ग्रे स्टूल. या रोगाची लक्षणे कोणती? तर लक्षणे आहेत भूक मंदावणे, त्यानंतर येलो युरिन होणे, थकवा येणे, मळमळ होणे, उलटी होणे आणि ग्रे स्टूल होणे हे या रोगाची लक्षणे आहेत. प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट: ड्रिंकिंग बॉइल्ड वॉटर, प्रॉपर क्लिनिंग ऑफ हँड्स. तर आपण जे पाणी पितो ते पाणी नेहमी उकळून घेतले पाहिजे, त्यानंतर आपले हात नेहमी स्वच्छ ठेवले पाहिजे. त्याचप्रमाणे स्वच्छतागृहांचा वापर करण्यापूर्वी व नंतर हात साबणाने स्वच्छ धुवावेत. थर्ड इज डिसेंट्री. डिसेंट्री मीन्स अतिसार. सो बॅक्टेरिया, व्हायरसेस, शिगेला, देन बॅसिलाय, एंटामिबा हिस्टोलिटिका. These pathogens are responsible for these diseases. जीवाणू, त्यानंतर विषाणू, शिगेला, बॅसिलस आणि एंटामिबा हिस्टोलिटिका हे कारके कारणीभूत असतात. सो मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ डिसेंट्री: कंटॅमिनेटेड फूड अँड वॉटर. दूषित अन्न आणि पाणी जर ग्रहण केले तर या रोगाचे संक्रमण हे होत असते. सिम्पटम्स: वॉटरी स्टूल, पेन्स इन ॲब्डोमेन. तर यामध्ये रोगाची लक्षणे आहेत पोटदुखी, त्यानंतर पाण्यासारखे पातळ जुलाब होणे ही या रोगाची लक्षणे आहेत. प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट: ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वॉटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड अँड ORS कन्झप्शन. तर या रोगावर कोणते उपचार केले जातात? अन्न झाकून ठेवावे, त्यानंतर पाणी उकळून आणि गाळून पिले जाते आणि जलसंजीवनी किंवा ORS घ्यावे. नेक्स्ट डिसीज इज कॉलेरा. कॉलेरालाच पटकी असं म्हटलं जातं. व्हायब्रिओ कॉलरी बॅक्टेरियम or this pathogen is responsible for these diseases. व्हायब्रिओ कॉलरी नावाचा जो जीवाणू आहे या जीवाणूमुळे हा आजार होत असतो. मोड्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ कॉलरा: कंटॅमिनेटेड फूड अँड वॉटर. दूषित अन्न आणि पाणी जर ग्रहण केले तर कॉलरा किंवा पटकी होण्याची शक्यता असते. देन सिम्पटम्स: वॉमिटिंग, सेव्हिअर डायरिया, क्रॅम्प्स इन लेग्स. उलट्या व तीव्र जुलाब होणे, त्यानंतर पोट दुखणे, पायात पेटके येणे अशी या रोगाची लक्षणे आहेत. प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट: फॉलोइंग हायजेनिक प्रॅक्टिसेस, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वॉटर, व्हॅक्सिनेशन अगेन्स्ट कॉलरा. तर यावर कोणते उपाय व उपचार केले जातात? नेहमी आपण स्वच्छता राखावी, त्यानंतर उघड्यावरील अन्नपदार्थ खाऊ नयेत, पाणी नेहमी उकळून प्यावे, त्याचप्रमाणे कॉलरा प्रतिबंधक लस टोचून घ्यावी. हे या रोगावर उपचार आहे किंवा उपाय आहे. देन लास्ट डिसीज इज टायफॉइड. टायफॉइडलाच विषम ज्वर असं म्हणतात.
The bacterium Salmonella typhi is responsible for these diseases. साल्मोनेला टायफी नावाचा जो जीवाणू आहे, या जीवाणूमुळे किंवा या कारकामुळे टायफॉइड हा होत असतो. मोड्स ऑफ इन्फेक्शन्स आर कंटॅमिनेटेड फूड अँड वॉटर. दूषित अन्न आणि पाणी ग्रहण केल्यामुळे या रोगाचे संक्रमण हे होत असते. या रोगाची लक्षणे आहेत अँक्झेरिया, हेडेच, रॅश ऑन ॲब्डॉमेन, डिसेंट्री, फेवर अप टू 104 डिग्री फॅरेड. भूक मंदावणे, त्यानंतर डोकेदुखी, मळमळ होणे, पोटावर पुरळ उठणे, अतिसार, त्यानंतर 104 डिग्री फॅरेडपर्यंत ताप येणे ही या रोगाची लक्षणे आहेत. प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट: ड्रिंकिंग क्लीन वॉटर, व्हॅक्सिनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सिवेज. स्वच्छ व निर्जंतुक पाणी प्यावे, त्यानंतर लसीकरण करून घ्यावे, व्हॅक्सिनेशन करून घ्यावे, सांडपाण्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी. हे या रोगावर उपाय आणि उपचार आहेत. The diseases dengue spread due to dengue 1 and dengue 2 viruses belonging to the flavivirus type. Now we will discuss the symptoms of dengue. आपण आता डेंग्यू होण्याची लक्षणे किंवा डेंग्यू या आजाराची लक्षणे बघूया. ॲक्यूट फेवर अँड हेडेच अँड वॉमिटिंग. तर तीव्र डोकेदुखी होते, त्यानंतर वॉमिटिंग होणे किंवा मळमळणे आणि तुम्हाला तीव्र असा ताप देखील येतो. देन सेकंड सिम्पटम्स ऑफ डेंग्यू इज पेन्स इन द आय सॉकेट. तुमच्या डोळ्यांची जी खोबणी आहे त्या डोळ्यांच्या खोबणीमध्ये प्रचंड प्रमाणात वेदना होतात, तीव्र अशा वेदना होतात. थर्ड, देर इज अ डिक्रीज इन अ प्लेटलेट्स अँड ड्यू टू दिस लीड्स टू इंटरनल हिमरेज. तर यामध्ये जे प्लेटलेट्स असतात त्या प्लेटलेट्स किंवा ज्याला रक्तबिंबिका असं म्हटलं जातं, तर या रक्तबिंबिकांची संख्या जी आहे ती संख्या कमी होत जाते आणि शरीरातील जे इंटरनल पार्ट आहे त्या इंटरनल पार्टमध्ये रक्तस्राव होण्याची देखील शक्यता असते.